In which program do you have the doubt, ma'am? Yesterday's class. Ma'am, your voice is little low, ma'am. 1 minute, ma'am. We have discussed how to print hi message 10 times by using for loop, right? And yesterday we have seen how to add those 10 numbers or 5 numbers and find the total about. That also we have seen. Print 1 to 50 numbers first of all. After that, add those numbers. And then we have seen how to print the numbers in reverse. Okay, and then we have seen how to count how many even numbers are there, how to count how many odd numbers are there. This program also we have seen. So up to this, do you have any doubts? Yes, up to this, do you have any doubts? E 4 programs. In these 4 programs, do you have any doubts? Karunakar, clear. Surekha, no. Okay. Then Akshay, no. Others, ma? Ajay, Mallikarjuna, Pawan Kalyan, Rajita, Shirisha. Okay, Suma. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Understood. Okay, ma'am. Now we'll see. Yes, ma'am. For the program, next program, ma? Multiplication table. Yes, ma'am. I want to print a 2 table like this. 2 into 1 equals to 2. Okay, 2 into 2 is equals to. Why? Because in one interview, this also they asked, ma. So, why love means 2 twos, 2 into like that, na? So that's why. Okay, 2 threes, okay. How much it will come? 6 it will come. So, like that, I want to display multiplication table of 2. Up to 2 tens. Up to ఎంత వరకు కావాలి? That 2 అది కూడా కావాలి. 10 times కావాలి. 2 times equals to 20. I want to print like this in this format only. 2 తర్వాత స్టార్ రావాలి, దాని తర్వాత 1 రావాలి, ఈక్వల్ టు రిజల్ట్ రావాలి. Yes, please. Can you please tell me how to print the table of 2 table by using for loop only? It is possible. Yes, please tell me. How to print 2 table like this form only. ఈ form లోనే రావాలి. First number should come, then into should come, then what is that, ma? Counter variable should come, then equals to should come, then result should come. I have given the clue also. Everything. How to for loop start చేసేయండి అంటున్నారు. Yes, please. I will take it for loop. For I is equals to 2. I is equals to 1. Int I is equals to 1. Yes, ma. ఇక్కడ 1 ఎందుకు తీసుకున్నారంటే మా అవును కరెక్ట్ మా 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up to 10 times I want to print this 2 table కదా. So that's why here what I'm telling you here n you take it as a 2 నంబర్ లోకి మీరు ఏం చేస్తారమ్మా 2 తీసుకుంటారు. n అని తీసుకుంటున్నాడు. n తర్వాత ఇక్కడ 1 2 3 ఉంది కదా, రిపీట్ అవుతుంది కదా. సో ఈ 1 2 3 రిపీట్ అవుతున్న వాటిని మీరు ఏం చేస్తారు, కౌంటర్ వేరియబుల్ లోకి ఇన్స్లైజ్ చేసుకుంటారు. దిస్ 1 2 3 మిడిల్ 1 2 3 అప్ టు 10 ఉంది కదమ్మా, అది కౌంటర్ వేరియబుల్ గా తీసుకుంటారు. ఫర్ ఇంట్ I ఈక్వల్స్ టు స్టార్టింగ్ విత్ 1. ఎస్ మా. నౌ టెల్ మీ మా, I లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 వరకు 10 టైమ్స్ వరకు మనం ప్రింట్ చేయాలి కదా 2 టేబుల్. అందుకే I ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 10 అని తీసుకుంటారు. అండ్ దెన్ అప్ టు
ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ ప్రింట్ చేయాలి కదమ్మా 1 తర్వాత దెన్ 2 కి వెళ్ళాలి. దెన్ ఏమంటుందమ్మా ఇంక్రిమెంటేషన్ అప్డేషన్ అవుతుంది, I++ అవుతుంది. ఎస్ ప్లీజ్. ఇక్కడ I++ అయిన తర్వాత మనకు రిజల్ట్ రావాలి కదమ్మా. ఈ రిజల్ట్ ఎలా వస్తుంది? system.out.println. అవునమ్మా, system.out.println అని మెన్షన్ చేస్తారు. ఈ మెన్షన్ చేసే ముందు మనం ఏం చేద్దామా? ఓకే మా చెప్పండి. system.out.println Quotations, ma'am. Quotations open. Double quotations open. Okay. N into. Okay. N into I అంటారా? Yes, ma'am. అక్కడ int n is equals to 2 అని పెట్టండి మ్యామ్ ఫర్ లూప్ పైన. ఫర్ లూప్ పైన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ int n లోకి n వేరియబుల్ 2 అని ఇన్స్టెట్ చేసుకోవాలి. 2 వేరియబుల్ కావాలి కాబట్టి చెప్పండి. n into I డబుల్ కోట్స్ క్లోజ్ చేసేసాయినా. ఓకే. ఈక్వల్స్ టు I value. n value ma'am. I value కాదు కదమ్మా. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ మా ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి? n వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలి. ఈ n వాల్యూ ఏంటిమా ఇక్కడ 2. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ 2 అనేది 10 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి SOP లో ఏం మెన్షన్ చేయాలంటే system.out.print. ఓకే, ప్రింట్ వాట్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్? ఫస్ట్ n వాల్యూ డబుల్ కొటేషన్ పెట్టద్దు. n వాల్యూ కావాలి, ప్రింట్ 2 అని ప్రింట్ అవ్వాలి. సో n లో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలంటే n అనే మీరు మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, n అని ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ప్లస్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయండి, కన్కాటినేషన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయండి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ నీడ్ టు ప్రింట్ ఇంటూ యాజ్ ఇట్ ఈజ్. సో ఇంటూ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మీరు ప్రింట్ చేయాలంటే డబుల్ కొటేషన్ లో స్టార్ మార్క్ పెట్టుకుంటారు. నౌ క్లోజ్ ద డబుల్ కొటేషన్. విత్ ఇన్ ద డబుల్ కొటేషన్ వాట్ ఎవర్ యూ విల్ కీప్ నా ఇట్ విల్ ప్రింట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్. ఇక్కడ n ప్లస్ లో ఏం వస్తుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 2 వస్తుంది. 2 తర్వాత ఈ ఇంటూ అనేది యాడ్ అయిపోతుంది. యాడ్ అంటే కన్కాటినేట్ అయిపోతుంది, కంబైన్ అవుతుంది. 2 into అని ప్రింట్ అవుతుంది. 2 into తర్వాత మనకి ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి? 1 ప్రింట్ అవ్వాలి. 1 అనేది ఎస్ కరెక్ట్ ఏమా. 1 అనేది ఏ వేరియబుల్ లో ఉంది? I అనే వేరియబుల్ లో ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి ఓకే I అని ప్రింట్ చేస్తారు. ఓకేనా? I ప్రింట్ చేసిన తర్వాత అంటే 1 ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ఏం వస్తుంది? మా ఆపరేటర్ ఈక్వల్ టు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రావాలి అంటున్నాను. సో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రావాలి అంటే ప్లస్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి విత్ ఇన్ ద డబుల్ కొటేషన్ ఈక్వల్ టు మెన్షన్ చేయాలి. మళ్ళీ కన్కాటినేషన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయాలి. ఈక్వల్ టు ప్రింట్ అయిన తర్వాత 2 ఎలా ప్రింట్ అయింది? 2 ఈ n వాల్యూని I వేరియబుల్ ని ఇంటూ చేస్తేనే రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది. హౌ యు ఆర్ గెటింగ్ ద రిజల్ట్? n into I రాయాలి మ్యామ్. n ఇంటూ అంటే ఈ n వేరియబుల్ ని I వేరియబుల్ ని ఇంటూ చేస్తేనే రిజల్ట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, n వేరియబుల్ ని I వేరియబుల్ ఇంటూ చేస్తేనే రిజల్ట్ వస్తుంది. 2 into 2 4 అవుతుంది. సో అందుకే n into I అని మెన్షన్ చేస్తాం. n into I అని మెన్షన్ చేస్తాం. సపోజ్ ఈ n into I అనేది ఒక ఇంకో వేరియబుల్ లోకి మరి ఇంట్ రిజల్ట్ అనే దాంట్లోకి మెన్షన్ చేసుకొని n into I అని మెన్షన్ చేసినా ఓకే. ఈ n into I ని మీరు ఏం చేస్తారు? వచ్చిన మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత ఇంకో వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ చేసుకుంటాను మేడం అన్నా కూడా ఓకే. లేదు డైరెక్ట్ గా నేను n into I అనేస్తాను మేడం అన్నా కూడా ఓకే. ఈ n into I ప్లస్ ని మనం ఏం మెన్షన్ చేయాలి? రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్ ని మనం మెన్షన్ చేయాలి. ఈ రిజల్ట్ లో ఏముంది? ప్రోడక్ట్ ఉంది, మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ n into I ఉంది. రిజల్ట్ అని మెన్షన్ చేసినా ఓకే. నౌ క్లోజ్ ద సెమీకోలన్. ఓకే, దెన్ ఎస్ ప్లీజ్ ప్రింట్ ln యూజ్ చేయాలి కదా, ప్రింట్ ln మెన్షన్ చేస్తాను. నౌ క్లోజ్ దిస్ ఫర్ లూప్. సో ఫర్ లూప్ కూడా క్లోజ్ చేయండి. దెన్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ 1 by 1. ఫస్ట్ టైం క్యాలిక్యులేషన్ చూడండి మా. ఇప్పుడు నౌ సీ ద క్యాలిక్యులేషన్ మనం. ఎస్ ప్లీజ్. ఫస్ట్ టైం n ఈక్వల్స్ టు ఎంతమా? ఫస్ట్ టైం మీరు మెన్షన్ చేస్తున్నారు n ఈక్వల్స్ టు ఎంత? 2నే ఉంది. నా I వాల్యూ ఎంత? ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం? 1 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ 1 అనే వాల్యూతో మనం ఏం చేస్తున్నాం? కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం. సో 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10. ట్రూనా ఫాల్సా? ట్రూ కాబట్టి మనకి ఏమవుతుంది? మా కర్సర్ విల్ గెట్ ఇన్సైడ్ ద ఫర్ లూప్.
ఫర్ లూప్ లోపలికి వెళ్ళి రిజల్ట్ లోకి ఏమొస్తుంది మా ఇంట్ రిజల్ట్ అని చెప్పి మనం బయట పెట్టుకుందాం. సో ఇన్స్లైజేషన్ బయట పెట్టుకుంటాం. అవునా, మా 0 అనే వాల్యూతో ఇన్స్లైజ్ చేసుకొని మళ్ళీ రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు n ఇంటూ i అని పెట్టాలి. ఓకే, యు నో దట్. నౌ కండిషన్ ట్రూ అయితేనే కదా మా కర్సర్ ఫర్ లూప్ లోపలికి వస్తుంది. సో వి గాట్ ఇన్సైడ్ ద ఫర్ లూప్. నౌ ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ నా వాట్ యు నీడ్ టు డూ నౌ? రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు అని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు. రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు n ఇంటూ i. n అంటే వాల్యూ ఎంతమా 2. 2 ఇంటూ i ఎంతమా వాల్యూ 1 ఈక్వల్స్ టు ఎంతమా 2. రిజల్ట్ లో ఎంత ఉంది? వాల్యూ 2 ఉంది. వచ్చిన రిజల్ట్ మన నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏముంది మా? ఫర్ లూప్ లోనే ఉన్నాం మనం, ఇంకా ఎస్ఓపి చేస్తున్నాం. ఎస్ఓపి ఫస్ట్ ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నాం మనం? సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఫస్ట్ యు ఆర్ ప్రింటింగ్? n వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. n లో ఎంత ఉంది? వాల్యూ 2. మళ్ళీ ప్లస్ ఈక్వల్ టు అన్నాము. సో ఈక్వల్ టు యాజ్ ఇట్ ఈస్ వచ్చింది. i లో ఎంత ఉంది? వాల్యూ 1 ఉంది. మళ్ళీ ఈక్వల్ టు వచ్చింది. నెక్స్ట్ రిజల్ట్ లో ఎంత ఉంది? వాల్యూ 2 ఉంది. దిస్ అవుట్పుట్ విల్ గెట్ 2 ఇంటూ 1 ఈక్వల్స్ టు 2 అని అవుట్పుట్ వస్తుంది. దాని తర్వాత సెకండ్ స్టెప్. ఇప్పుడు సెకండ్ స్టెప్ లో ఏమవుతుంది మా? i అప్డేట్ అవుతుంది. i ఎంత అవుతుంది? 2 అవుతుంది. n అప్డేట్ చేయలేదు మనం. n ప్లస్ ప్లస్ అన్నామా ఎక్కడైనా? లేదు, అనలేదు. n లో ఎంత ఉంది వాల్యూ మేడం అంటే 2నే ఉంటుంది. ఏది అప్డేట్ చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ? i ని అప్డేట్ చేస్తున్నాము. సో సెకండ్ స్టెప్ లో i ఎంత అవుతుంది? 2 అవుతుంది. అప్డేట్ అనే వాల్యూతో ఏమో కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాము. 2 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ, less than or equals to 10 ట్రూ కాబట్టి గెట్ ఇన్సైడ్ ద లూప్ అండ్ రిజల్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు. రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు n లో ఎంత ఉంది వాల్యూ? 2. 2 ఇంటూ i వాల్యూ ఎంత మా? 2 ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్ మా? 4. నౌ రిజల్ట్ లో ఎంత ఉంటుంది మా? 4 ఉంటుంది. దాని తర్వాత మీరు ప్రింట్ చేస్తున్నారు. ఇమీడియట్లీ యూఆర్ ప్రింటింగ్ దట్ రిజల్ట్. ఎలా ప్రింట్ చేస్తున్నారు? n ఇంటూ n అంటే 2 ఇంటూ i వాల్యూ ఎంత? 2. నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు రిజల్ట్ అన్నాం. రిజల్ట్ లో ఎంత ఉంది? వాల్యూ 4 ఉంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్. థర్డ్ స్టెప్ లో i ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. మళ్ళీ i ఈక్వల్స్ టు ఎంత? 3. అప్డేట్ అనే వాల్యూ మళ్ళీ చెక్ చేస్తున్నారు. ఈక్వల్స్ టు 10 ట్రూ కాబట్టి ఇట్ విల్ రిపీట్ అండ్ ప్రింట్ దిస్ ప్రాసెస్ అప్ టు ద 10 times. 11th time i will become 11. At the time i will become 11, కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం. 11 is less than or equals to 10 నా? సో 11 less than or equals to 10 నా? ఫాల్స్. 10 times ప్రింట్ చేసిన తర్వాత i మళ్ళీ అప్డేట్ అవుతుంది కదా, 11 అవుతుంది. అప్డేట్ అయిన 11 తో మీరు కండిషన్ చెక్ చేస్తారు. 11 is less than or equals to 10 నా? ఫాల్స్ కాబట్టి you won't enter inside the for loop. You will come out from the for loop. లాజిక్ ప్రింట్ చేయదు. You will come out from the for loop. Okay. So that is what we have mentioned here, the same logic. Okay, multiplication table. Okay, so this is what we'll remove this comment. యూజ్ చేసి చెప్పరా? జస్ట్ ఏదిమా? నేను తీస్తాను, ఇదంతా తీసిస్తాను. ఓకే, ఐ విల్ రిమూవ్ ఆల్ దిస్. అవునమ్మా, సో విల్ రిమూవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనము కొటేషన్ లో కామెంట్స్ లో ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటున్నాను. దట్స్ ఇట్. సో ఇట్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద కామెంట్. ఇది కూడా కామెంట్స్ లో పెట్టేస్తాం. Yes, please. Okay, no problem, right? Now, what is the program now? Multiplication table. Now print the multiplication table. Yes, please. చెప్పమంటారా మా ఇప్పుడు? సో int ఏమని చెప్పామా మనము? ఫస్ట్ టేక్ ద నంబర్. int నంబర్ ఈక్వల్స్ టు 2 టేబుల్ ప్రింట్ చేయాలి. అవునమ్మా? ఎస్ ప్లీజ్. ఇప్పుడు ఆ 2 టేబుల్ ఎలా ప్రింట్ చేస్తామంటే 10 times ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి లూప్ తీసుకుంటున్నాం. ఫర్ int i ఈక్వల్స్ టు స్టార్టింగ్ విత్ 1 నుంచి 2 ones. 1 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలా, 0 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలా? 1 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి int i ఈక్వల్స్ టు 1 అని తీసుకున్నాం. i is less than or equals to 10, i plus plus అని అంటున్నాం. సో నౌ ఇన్సైడ్ దిస్ sys out అని అంటారు. system.out.println. నౌ యూ విల్ బి ప్రింటింగ్ ఫస్ట్ నంబర్ ప్రింట్ చేయాలి. దాని తర్వాత what is that ma? Space ఇచ్చి what you need ma? Star you need to print. After that space ఇచ్చి ma, then what do you want to print ma? I variable you want to print. Then after that n into i ఈక్వల్స్ టు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రావాలి కాబట్టి ఈక్వల్ టు విత్ ఇన్ ద డబుల్ కొటేషన్ ప్లస్. సో ఇక్కడ రిజల్ట్ అనేది ఇంకో వేరియబుల్ తీసుకోమన్నాను కదా, సో ఇంట్ రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అని ఇన్స్లెక్ట్ చేసుకున్నాం. నా రిజల్ట్ లో మనం ఏం చేస్తున్నామా? రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు n ఇంటూ i.
మల్టిప్లై చేసి పెట్టి ఒక వేరియబుల్ రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్ లోకి మెన్షన్ చేస్తున్నాం. ఎన్ కాదు ఇక్కడ నమ్ ఇంటూ వై. నౌ ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ చేస్తామా, రిజల్ట్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో ఫైండ్ ఐ. నౌ సింపుల్ గా ఇది రన్ చేయండి మా ఇప్పుడు. సో రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. We got the table. So as it is format, right? 2 into 1 equals to 2, 2 2s 4, okay? 2 10s 10, 2 10s 20, 2 11s వెళ్ళే వరకు అక్కడ కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. And then you are coming out from that loop now. So fine, right? Now ఇది స్టాటిక్ గా ఇచ్చారు. ఇది స్టాటిక్ గా అంటే కంపైల్ చేసేటప్పుడు మీరు ఇక్కడ నంబర్ వాల్యూని ఫిక్స్ చేస్తున్నారు. అలా కాకుండా రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ నంబర్ ఎంటర్ చేస్తారో ఆ నంబర్ టేబుల్ వచ్చేయాలి నాకు. ఇఫ్ ఐ ఎంటర్ 11th టేబుల్ రావాలి. ఇఫ్ ఐ ఎంటర్ 20 టేబుల్ రావాలి. అంటే అట్ రన్ టైమ్ ఇఫ్ యూ పాస్ ద నంబర్ దెన్ ఆ నంబర్ టేబుల్ రావాలి. అప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తామా, స్టాటిక్ గా లేకుండా స్టాటిక్ అనేది తీసేస్తున్నాను. దెన్ యూ విల్ బి యూజింగ్ స్కానర్. Scanner sc equals to new scanner of, okay, system dot in. Yes please. Now read it. First ఒక మెసేజ్ ఇస్తున్నారు, enter number అని ఒక మెసేజ్ ఇస్తున్నారు. enter any number to print the table అని, ఓకేనా. సో ఆ నంబర్ ని మీరు రీడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి int num equals to sc డాట్ ఏ టైప్ అది, నెక్స్ట్ ఇంటీజర్ టైప్ అది. నెక్స్ట్ ఇంట్ మెథడ్ తీసుకున్నాను. రీడ్ చేసి ఇంటీజర్ ని రీడ్ చేసి నంబర్ వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ చేసుకుంటాను. ఈ 3 స్టెప్స్ ఇనఫ్, ఓకేనా. నౌ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. టెస్ట్ఎన్జీ కన్సోల్ ఓపెన్ అయింది, మనకు అవసరం లేదు ఇప్పుడు. సో ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఎంటర్ ఎనీ నంబర్. ఇఫ్ ఐ సే 8 and I'm clicking the enter button now, we got the 8 table, right? So just scanner class. So at runtime I'm asking to enter the number. Based on that number it is printing the table. Again run as Java application, enter number. Okay, 52 table. So fine kadama? Yes please. It is giving. Okay, this is dynamically you're asking at runtime. Any doubt my here? Static ways are scanner use chesi. Any doubt here? మ్యామ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి చెప్పరా ఇందులో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు, ఏం కండిషన్ పెట్టాలి, మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో చెప్తే నేను పెడతాను. ఇఫ్ ఎందుకు, ఏమైనా కండిషన్స్ పెట్టాలనుకుంటే నంబర్ ఇంటూ ఐ అని దాంట్లో కండిషన్ గా తీసుకొని స్టేట్మెంట్ లో చేయొచ్చా మ్యామ్? ఒక ఇఫ్ కండిషన్ ఇస్తున్నాను. ఎలా ఇస్తున్నానంటే మా ఇఫ్ నంబర్, ఓకే, ఈజ్ వాట్ మా నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే కనుక వాట్ ఐ విల్ సేయింగ్ మా నంబర్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే కనుక ఐ విల్ సే సిస్ అవుట్. లెస్ దాన్ 0 అన్న కూడా అనండి. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఇస్తే కనుక ఐ విల్ సే ప్లీజ్ ఎంటర్ ఓకే ప్రాపర్ నంబర్ అని ఇస్తాను. 0 టేబుల్ వద్దు, 0 కంటే తక్కువ వాల్యూ ఇస్తే కనుక దెన్ ఐ విల్ సే సమ్ మెసేజ్ లైక్ ప్లీజ్ ఎంటర్ ప్రాపర్ అంటాను. లేదు అంటే కనుక ఎల్స్ లో వెళ్ళి మీరు ఇచ్చిన నంబర్ తో మీరు అక్కడ రిజల్ట్ అనేది ఇస్తుంది. ఇలా కండిషన్ పెట్టుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. సో రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్, ఎంటర్ నంబర్ అంటున్నాను. నేను ఇక్కడ 0 ఇస్తాను. ఏమని వచ్చిందమ్మా? ఎస్ ప్లీజ్ ఎంటర్ నంబర్ ఎన్ని టైమ్స్ ప్రింట్ చేసింది? 10 టైమ్స్ ప్రింట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళింది ఎవ్రీ టైం. ఎందుకంటే లూప్ లో పెట్టాం కాబట్టి 10 టైమ్స్ రిపీట్ చేసింది. లూప్ బయట పెట్టేసి మనము, ఓకేనమ్మా, ఇదంతా ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ పెట్టేస్తాను ఇఫ్. ఓకే, ఎల్స్ లో వెళ్ళి, ఓకే వాట్ ఐ విల్ డూ మా ఎల్స్ లో వెళ్ళి నేను ఇది ప్రింట్ చేస్తాను. ఎల్స్ నౌ రెఫర్ చేద్దాం. ఇఫ్ ఐ సే 0 ప్లీజ్ ఎంటర్ ప్రాపర్ నెంబర్. రిపీట్ అయిందా ఇప్పుడు? లేదు. ఎల్స్ లో వెళ్ళి ఈ కండిషన్ మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్ లాజిక్ రాసుకుంటున్నాను. ఓకేనా? సో ప్రాపర్ గా మీ కండిషన్ ఏదో రిక్వైర్మెంట్ ఏదో చెప్తే అక్కడ రాసుకోవచ్చు. ఇఫ్ కండిషన్
ఈ కండిషన్ లేకుండా కూడా మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్ ప్లీజ్, ఎనీ డౌట్ మా? ఇంకా మా ఏం రిక్వైర్మెంట్ ఇది చెప్పండి. ఈ ఇఫెన్స్ ఏం అవసరం లేదు మా, ఓకేనా? సో మీ ఇష్టం, మీరు పెట్టాలనుకుంటే పెట్టండి, నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్. సో స్టిల్ ఎనీ డౌట్ మా హియర్? ఇప్పుడు నార్మల్ గానే అడుగుతుంది. ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ నంబర్ అంటే రన్ చేస్తున్నాను మరి ఇప్పుడు. ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ నంబర్ అంటే ఇఫ్ ఐ సే 0 it will bring the 0 table. And again 1 minute. Okay, run as Java application. If you are entering -1, it is printing -1 number also. -1 table also. Okay. So fill right now, any doubt here? One minute ma. Refer చేయండి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే. సో చైతన్య, సురేఖ, అక్షయ్, సుమ, అజయ్, భార్గవి, శిరీష, అక్షయ్, రజిత, వేణు, పవన్ కళ్యాణ్. ఓకే ఫైన్ రైట్ మా. ఓకేనా? ఎస్ ప్లీజ్ ఎవ్రీవన్ మా. Yes, please, ma. Now, which program? So this one we have already seen. Okay, how to count. Okay, this already is there. Okay, no need this. And the sum also. Sum of 10 numbers or given 10 numbers also we have seen, right? Yes, please. The previous only we have given that. Yes, please. You can mention it. Now, next ఏమంటున్నామా మనము? Yes, how to find the factorial of a number. In code, what is that, ma? How to find factorial of a number. Can you please tell me now? Yes, ma'am. Multiplication table అయిపోయింది కాబట్టి ఓకే, ఐ విల్ మెన్షన్ ఇట్ హియర్ నౌ. ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ నంబర్. ఇచ్చిన నెంబర్ కి ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కోవాలి. ఎలా అమ్మా? 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎంతమా? 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎంతమా? 2 into 1 equals to 2. ఓకే, అదే ఇక్కడ రాస్తున్నాను. సో ఫైన్, ఇది నేను కామెంట్స్ లో పెట్టేస్తున్నాను. 2 factorial equals to 1. So where is the note tag, ma'am? Now tell me, ma'am. So 4 factorial కావాలి అంటే 4 into 3 into 2 into 1 equals to ఎంత మా? 4 factorial. 4 3 is 12, 12 2 is 24, 24 1 is 24. This is a factorial, finding a factorial. And then 6 factorial. How to find a 6 factorial? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. This is a 6 factorial. Entama 6 factorial? 30, 34 is 120, 120 into 6 entama? 3, 320 na? ఎంత వస్తుందమ్మా 6 factorial? 720 ma'am. 720 ma'am. 720 ma'am. 720. సో అంటే ఫ్యాక్టోరియల్ ఎలా కనుక్కుంటున్నామా? డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. లేదు ఇంక్రీజ్ కూడా చేసుకోండి. లేదు మేడం నేను ఇంక్రీజ్ కూడా చేసుకుంటాను మేడం అంటే ఎస్ సార్. 1 into 2, 1 into 2, 1 into 2 ఎంతమా? 2. మళ్ళీ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ కావాలి అంటే ఇలా కూడా చేయొచ్చు. 1 into 2 into 3 వరకు అంటే 3 to 6, సారీ 6. ఇలా ఇంక్రీజ్ అన్నా చేయండి, డిక్రీజ్ అన్నా చేసుకుంటా వెళ్ళండి. అప్ టు 1, అప్ టు దట్ నంబర్. ఓకే, దట్ విల్ బి ద ఫ్యాక్టోరియల్. ఫ్యాక్టోరియల్ మీన్స్ ఇది మా. ఇలా ప్రోగ్రామ్ రాయాలి, ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కోవాలి. సపోజ్ ఇంట్ నంబర్ ఈక్వల్స్ టు 4 అని తీసుకున్నాను, సపోజ్ 3 అని తీసుకున్నాను. ఈ 3కి ఫ్యాక్టోరియల్ కావాలి. చెప్పండి మా ఇప్పుడు. అంటే అప్ టు దట్ డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళ, డిక్రీజ్ చేయడంలోకి వెళ్దామా? మీ ఇష్టం. సో లూప్ స్టార్ట్ చేయండి. ఫర్ ఇంట్ i ఈక్వల్స్ టు 1 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలా, నంబర్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలా? 1 నుంచి వెళ్ళాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు గో ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. వాట్ మా? అసెండింగ్ ఆర్డర్, ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. 1 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే కనుక i ఈక్వల్స్ టు 1, i ఈజ్ లెస్ దాన్ అప్ టు నంబర్ కూడా రావాలి కదమ్మా. అప్ టు ద నంబర్, ఇచ్చిన నంబర్ వరకు. ఓకేనా? ఇచ్చిన నంబర్ వరకు మనము మల్టిప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అండ్ దెన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను. ఇది ఈ వే ఏమంటున్నాను? ఇంక్రీజ్ చేయడం. 1 into 2 into 3 ఇలా రావాలి. ఓకేనా? నౌ టెల్ మీ నౌ. మల్టిప్లై చేయడమే కదమ్మా. సో ఫస్ట్ టైం i లో వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? 1 ఉంటుంది. 1 ఈజ్ ఫస్ట్ టైం ఏమవుతుందమ్మా ఇక్కడ? ఫస్ట్ టైం చూడండి
1 is less than or equals to num ఎంత ఉంది మా 3 కండిషన్ ఏమైంది మా ట్రూ అయింది కాబట్టి the cursor will enter inside the for loop. Now here result అనే వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ చేసుకుంటాను. ఏం రిజల్ట్ ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ కదా చేస్తాండి ఇది. ఏ వాల్యూస్ మల్టిప్లై చేస్తున్నారు మీరు? ఐ వాల్యూ 1 అనే వాల్యూ, ఓకేనా? సో ఐ వాల్యూ మీరు మల్టిప్లై చేస్తున్నారు. అండ్ దెన్ ఐ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ టైం ఐ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రెఫర్ చేయండి మా. ఐ విల్ బికమ్ 2. 2 ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 3. కరెక్ట్ అయినా? ట్రూ. దెన్ ఇట్ విల్ గెట్ ఇన్సైడ్ హియర్ అండ్ దెన్ రిజల్ట్ లో ఆల్రెడీ ఏమైంది మా ఇక్కడ? తప్పు కదా. ఇక్కడ ఏమంటున్నాము? రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్ లోకి ఇంట్ రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు 1 అని నేను ఇన్స్లైజ్ చేసుకుంటాను. రిజల్ట్ వచ్చిన రిజల్ట్ ని ఇంటూ చేస్తున్నాను. ఓకే, రిజల్ట్ ఇంటూ ఐ అని అంటాను. రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు ఐ అంటే వచ్చిన ఐ వాల్యూ రిజల్ట్ లోకి మీరు స్టోర్ చేస్తున్నారు. స్టోర్ చేసిన వాల్యూతో మళ్ళీ మీరు మల్టిప్లై చేయాలి కదా. స్టోర్ చేసిన వాల్యూతో మళ్ళీ మీరు తీసుకోవాలి, మల్టిప్లై చేయాలి ఐ ఇంక్రిమెంట్ అనే వాల్యూతో. అందుకే రిజల్ట్ ఇంటూ ఐ. రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు రిజల్ట్ ఇంటూ ఐ అంటే ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వచ్చిన వాల్యూతో మీరు మల్టిప్లై చేయాలి అంటే మళ్ళీ మీరు రిజల్ట్ ఇంటూ ఐ అని అనాలి. సో నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఫస్ట్ టైం ఏమైంది మా? ఫస్ట్ టైం అంటే ఏం చెప్తున్నాను? ఐ ఈక్వల్స్ టు 1 ఉన్నప్పుడు రిజల్ట్ లో ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత అయింది మా? రిజల్ట్ లో ఆల్రెడీ 1 ఉంది. 1 ఇంటూ 1 ఎంత? 1 ఇంటూ 1 ఎంత అవుతుంది మా? 1 అని స్టోర్ అవుతుంది. నౌ వాట్ హ్యాపెన్ మా? ఐ ఈక్వల్స్ టు 2 అయింది. 2 ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 3. కండిషన్ 2 నే కాబట్టి యూ విల్ గెట్ ఇన్సైడ్ ద లూప్. నౌ రిజల్ట్ మల్టిప్లై చేస్తున్నారు. రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు రిజల్ట్ ఇంటూ ఐ అన్నారు. సో ఆల్రెడీ రిజల్ట్ లో ఎంత ఉంది వాల్యూ? 1 ఉంది. సో 1 ఇంటూ ఐ వాల్యూ ఎంత? 2. 1 ఇంటూ 2 ఎంత మా? 2 అవుతుంది. ఇప్పుడు రిజల్ట్ లో ఎంత స్టోర్ అవుతుంది? 2 స్టోర్ అవుతుంది. అగైన్ నౌ గో. ఐ వాల్యూ ఎంత? ఐ ఈక్వల్స్ టు 3 అయింది. 3 ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 3. కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి నో. 1 minute మా. అగైన్ వాట్ హ్యాపెన్ మనం? రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు రిజల్ట్ ఇంటూ ఐ అన్నాం కాబట్టి రిజల్ట్ లో ఎంత ఉంది మా వాల్యూ? రిజల్ట్ లో వాల్యూ ఎంత ఉంది? 2 ఉంది. ఓకే, 2 ఇంటూ ఐ వాల్యూ ఎంత? 3. 2 ఇంటూ 3 ఎంత? 6 నా. మళ్ళీ ఐ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఐ వాల్యూ ఎంత మా? ఇప్పుడు ఐ ఈక్వల్స్ టు 4 అయింది. 4 ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 3 నా. కండిషన్ ఏమవుతుంది మా? ఫాల్స్ అయిపోతుంది. ఇక్కడికి ఎంటర్, లాజిక్ ఎండ్ అయిపోతుంది. నా రిజల్ట్ లో ఎంత ఉంది వాల్యూ? 6 ఉంది. వచ్చిన రిజల్ట్ మరి ఏం చేస్తారంటే ఫర్ లూప్ బయటికి వచ్చేసేయాలి. ఫర్ లూప్ బయటకు వచ్చేసి అంటే ఫర్ లూప్ క్లోజ్ చేసేసిన తర్వాత ఆ రిజల్ట్ ని ప్రింట్ చేయండి. సిస్టమ్ డాట్ ద ప్రింట్ ln ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ నంబర్ ఈజ్ అని చెప్పి ఒక మెసేజ్ ఇచ్చి ప్లస్ ఎందులో ఉంది మా? అది వాల్యూ రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్ లో ఉంది. దెన్ ఎంత వస్తుంది మా? ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ నంబర్ ఈజ్ అని రిజల్ట్ ఏముంది మా? వాల్యూ 6 అని వస్తుంది. This is how you will be finding a factorial of a given number. Okay, so the same thing, we will write it here now. Factorial of a, you can mention this one. Yes, please. See here. So, అక్కడ మెన్షన్ చేసిందమ్మా మళ్ళీ ఒక నిమిషం ఉంది. Yes, please. ఇక్కడ వరకు will remove the space, extra space. So find it. Okay. Now, 1 minute. Here up to this, okay. We'll execute now. Yes. Please, remaining are in comments. Now see, I have taken the same thing. Okay. Then for loop lama I is starting with 1, 1 is less than or equals to 4, I plus అని అన్నా. ఓకేనా? 1 నుంచి తీసుకున్నాను, 4 వరకు రిపీట్ అవుతుంది, అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో వెళ్తుంది.
రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు రిజల్ట్ ఇంటూ ఐ అన్నాము ఆఫ్టర్ ప్రింటింగ్ ద ఫర్ లూప్ మా. సో ఆఫ్టర్ క్లోజింగ్ ద ఫర్ లూప్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ దట్ రిజల్ట్. సో నౌ సీ హియర్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. ఏ టేబుల్ తీసుకున్నాము, సారీ టేబుల్ అంటున్నాను, ఏది మా మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం ఫ్యాక్టోరియల్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ ఫైండింగ్ ద ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 4 హియర్. సో దట్స్ వై అప్ టు 4 వరకు రిపీట్ అయింది. 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎంత మా 24. అదర్వైజ్ ఆ నంబర్ అనేది మన ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన ఫ్యాక్టోరియల్ నంబర్ వచ్చి మా ఇంత నంబర్ ఈక్వల్స్ టు 4 అని అండి. ఆ నంబర్ మీరు ఏం చేస్తారు, ఐ షుడ్ రిపీట్ అప్ టు ద నంబర్ వరకు, ఇచ్చిన నంబర్ వరకు రిపీట్ అవుతూ వెళ్ళాలి అని. సో నౌ సి రన్ అగైన్, రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎంతమా ఇప్పుడు 24. సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్ హియర్ మా. సో ఇది కూడా మీరు స్కానర్ యూజ్ చేసి మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఎంటర్ నంబర్ టు ఫైండ్ ద ఫ్యాక్టోరియల్ అని ఒక మెసేజ్ ఇచ్చి యూ కెన్ ప్రింట్ దట్ బై యూజింగ్ స్కానర్. సో సీ మై హియర్, ఎనీ డౌట్ హియర్, లాజిక్ మై ఇక్కడ. సో వచ్చిన వాల్యూని మీరు మల్టిప్లై చేసుకుంటూ రావాలి. ఓకే, సో అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఇది. డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో అంటే ఐ అనేది అప్పుడు 1 నుంచి స్టార్ట్ చేయకూడదు, నంబర్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. సో ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్, ఓకే, ఇన్ వాట్ ఇస్ దట్ మా డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో అయితే కనుక అంటే ఏంటి అది డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఏంటి మేడం అంటే, సో 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అని డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఎలా కనుక్కుంటున్నాం మనము, ఫస్ట్ 2 వస్తుంది, దాని తర్వాత 1 వస్తుంది, అంటే డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. ఈ వేలో మనకు కావాలి అంటే, సో ఈ వేలో మనకు కావాలి అంటే సో ఫస్ట్ వేవ్ ఈజ్ దిస్ వన్, 1 into 2. నౌ 2 into 1 రావాలి. 2 into 1 రావాలి అంటే ద సేమ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాను, ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఫర్ ఇంట్ ఐ ఈక్వల్స్ టు, ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ నంబర్ తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, అండ్ ఐ షుడ్ రిపీట్ అప్ టు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1 వరకు. 1 కూడా ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి కదా, ఎస్ ప్లీజ్. అండ్ దెన్ ఐ మైనస్ చేసుకుంటూ మీరేం చేస్తారు ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నారు. రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు రిజల్ట్ ఇంటూ ఐ అని అనాలి. ఆఫ్టర్ దట్ ప్రింటెడ్ సిస్టమ్ రన్ అవుట్ ద ప్రింట్ ఎల్ఎన్. ఓకే, ఏమని ప్రింట్ చేస్తున్నాను, రిజల్ట్ అని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. దట్స్ ఇట్, రిజల్ట్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ వే ఈజ్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కుంటున్నాను ఇక్కడ. 4 ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కుంటున్నాను. నమ్ అనేది 4 పెట్టాను. ఓకే, బోత్ వాల్యూస్ 24 రావాలి. సో బోత్ వాల్యూస్ ఇట్ షుడ్ ప్రింట్ 24. సో వచ్చిందమ్మా ఇక్కడ రిజల్ట్ 24 అండ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ 24. సో ఫైండ్ రైట్. ఎనీ డౌట్ హియర్ మా? సో లేదు మేడం, మనకు అర్థం కావట్లేదు మేడం అంటే, ఇక్కడ ఈ రిజల్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుందా లేదా అని చెప్పి ఫర్ లూప్ లోపల పెడుతున్నాను. ఫర్ లూప్ ఇన్సైడ్ పెడుతున్నా. రెఫర్ చేయండి. ఇప్పుడు ఫర్ లూప్ ఇన్సైడ్ పెడితే కనుక వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్? సో అనదర్ వన్, ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ 24 అని వచ్చింది. సిస్టమ్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్. Only it is printed. Why? Nothing mistake is there. Yes, please. So please, any doubt ma here? Factorial 2 ways ma. So ఇలా అయినా ప్రింట్ చేయండి, ఇలా అయినా ప్రింట్ చేయండి. అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్? పవన్ కళ్యాణ్, yes please. సురేఖ, ఓకేనా? ఆనంద్ సాయి, నాగరాజు ఉమా, పవన్ కళ్యాణ్, ఓకే. నాగరాజు అని స్టూడెంట్ ఉన్నారా? డైలీ వస్తున్నారు? ఓకేనా? సుమా, ఎనీ డౌట్ మా హియర్? So finding the factorial of 2 ways. Now nested for loop లోకి వెళ్దామా. We will enter into nested for loop now. So up to this మా for loop లోనే ఉన్నాము. So for loop related ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా ఇక్కడ? So we'll see that counting number of digits. అది కాదమ్మా. So we'll see that later. Okay, while loop తో మెన్షన్ చేశాను. ఓకే, yes please. Fibonacci series మా.
హౌ టు పాలిండ్రోమ్ నెంబర్ చెప్పాను, ఇది వైల్ లూప్ తో చెప్తాను. ఓకే ఓకే, రివర్స్ కూడా వైల్ లూప్ తోనే చెప్తాను. వైల్ అండ్ వైల్. సో ఫిబొనాచి సిరీస్ మా, వాట్ ఈస్ దిస్ ఫిబొనాచి సిరీస్ మేడం? ఎస్ ప్లీజ్. ఫిబొనాచి సిరీస్ అంటే ఇది మా. నా అనదర్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ లూప్ తోనే, నెక్స్ట్ ఫర్ లూప్ మళ్ళీ వెళ్దాము. సో ఫిబొనాచి సిరీస్ అని ఒకటి ఉంది మా, ఫిబొనాచి సిరీస్. సో రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ ఫిబొనాచి సిరీస్ అని అంటారు. అప్ టు ద గివెన్ నంబర్, ఫిబొనాచి సిరీస్ అప్ టు ద గివెన్ నంబర్ అని అంటున్నారు. అప్ టు గివెన్ నంబర్ అని అంటున్నారు. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఓకే ద ఫిబొనాచి సిరీస్ అప్ టు వాట్ ఇస్ దట్ మా 5 అని అంటున్నాను. అప్ టు 5 నంబర్స్ వరకు. అంటే స్టార్టింగ్ విత్ 0. మ్యామ్ ఒకసారి ఎక్లిప్స్ ఓపెన్ చేయరా? ఎక్లిప్స్ ప్రోగ్రామ్. ఎస్ మా. సో ఫర్ లూప్ కదా. ఎస్, ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏమా. మ్యామ్ i is equals to num తీసుకున్నారా? అవునమ్మా, నమ్ తీసుకున్నాను. డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో వెళ్ళాలి కదా. ఓకే, నమ్ లో ఎంత ఉంది వాల్యూ? 4 ఉంది. 4 టేబుల్ లో ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ 4 టేబుల్ లో ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడంలో 4 అని మెన్షన్ చేస్తాను, కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా ఉంటుంది. ఇప్పుడు 4 ఫ్యాక్టర్ అంటే డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. 4 3 2 1 ఇలా వస్తుంది. ఈ వేలో అయితే కనుక 4 తీసుకుంటే మీరు సో ఇంక్రీజ్ ఆర్డర్ లో వెళ్తుంది. 1 ఇంటూ ఓకే 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ 4 ఈ వేలో వెళ్తుంది. I 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో వెళ్తుంది. I నమ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే రివర్స్ నుంచి వస్తుంది. I మైనస్ అన్నాం కదా, ఇట్ విల్ రిపీట్ అప్ టు ద 1 వరకు. అందుకే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1 అన్నాం కదా. ఓకే మ్యామ్, అండర్స్టూడ్. ఎస్. Fibonacci series means I want to find the Fibonacci series up to the given number from 0 to 5 అని అన్నాను. అంటే ఎలా కన్సిడర్ అవుతుందంటే మా 0 ఓకే దెన్ 1 0 తర్వాత 1 ఓకే ఎస్ ప్లీజ్ అప్ టు ద 5 నంబర్స్ అని అన్నా. 5 నంబర్స్ వరకు. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ 0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తుంది మా. సో 0 and 1 ఓకే, 0 and 1 ఏం చేస్తుంది ఈ టూ వాల్యూస్ ని ఫస్ట్ యాడ్ చేస్తుంది. యాడ్ చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ వస్తుంది. 0 + 1 హౌ మచ్? అగైన్ ద వాల్యూ విల్ బి 1. ఓకే, Fibonacci series means add the previous value, add the previous two values first. Fibonacci series means add the previous two values and then the result will come. The result will be okay. Now 0 + 1 add చేస్తే కనుక result will be 1. And then add again previous two values మాత్రమే, 3 values కాదు. Now previous two values ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? 1 + 1. 1 + 1 how much ma? 2. Again add previous two values to get the current value. The current value is getting here and the result ఎలా వస్తుంది? By adding the previous two values we are getting the result. Okay, the result is getting how here? By adding the previous two values only, not 3 4 values. The previous two values ni add on చేస్తే we are getting the result here. Now in order to get the result here, 1 + 2 add చేయాలి. 1 + 2 how much? 3. So how many elements? Up to 5 elements అన్నాం. So 0 is one element. 2 0 1 already will be there. 0 1 ఫస్ట్ 2 values ఆల్రెడీ మనం తీసుకొని ఉంటాం. ఆ 2 values తో మనం యాడ్ ఆన్ చేసుకుంటూ అప్ టు 5 నంబర్స్ వరకు ప్రింట్ చేయమన్నాం. సో 0 1 2 values మనం తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇన్సర్ట్ చేసుకొని ఉంటాం. నెక్స్ట్ అప్ టు 5 ఎలిమెంట్స్ వరకు మనకు కావాలి. అప్ టు 5 ఎలిమెంట్స్ అంటే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ వచ్చాయి ఇక్కడికి? ఇప్పటికి 1 2 3 అంటే 3 ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ అయినాయి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకా 2 ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి. అంటే ఇంకో రిజల్ట్ రావాలంటే 2 + 3 యాడ్ చేయాలి. 2 + 3 హౌ మచ్? 5. ఇంకో అవుట్పుట్ రావడాలి. సో 3 + 5 హౌ మచ్? 3 + 5 8. ఇక్కడికి స్టాప్ చేస్తుంది. సో ఆల్రెడీ 2 values మనం తీసుకుంటాం, మన ఇష్టం. ఆ 2 values ఏదైనా కావచ్చు, 0 నా మేడం, 1 నా మేడం అంటే మీ ఇష్టం, ఏమైనా తీసుకోండి. సో Fibonacci series means you will get the result by adding the first two previous values. First two previous values ni add on చేస్తేనే the result will come. That is the formula for a Fibonacci series. ఓకే, అప్ టు ద గివెన్ నెంబర్ ఎన్ని నెంబర్స్ వరకు కావాలన్నాము? 5 నెంబర్స్ వరకు. సో 1 2 3 4 5 అప్ టు ద 5 నెంబర్స్ వరకు మనం ప్రింట్ చేసుకున్నాం.
ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఫిబొనాచి సిరీస్ ఒక లాజిక్ మా. సో ఫర్ దిస్ హౌ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్, ఎస్ ప్లీజ్. ఫస్ట్ 2 వాల్యూస్ మీరు ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవాలి. మీ ఇష్టం 0, 1 అనా మీ ఇష్టం ఎలానా తీసుకోండి. సో ఇంట్ ఏ అనే వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను. ఏ వేరియబుల్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయమంటారు మీరే చెప్పండి. ఫస్ట్ 2 వాల్యూస్, ఫస్ట్ వాల్యూ ఏం తీసుకోవాలంటారు? 0ని తీసుకోవాలా లేకపోతే మీ ఇష్టం ఏ నెంబర్ అన్నా ఇవ్వండి మా. ఎస్ ప్లీజ్. 2 మ్యామ్. 2. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇంకో వేరియబుల్, ఓకే ఇంకో వాల్యూ తీసుకుంటారండి. b ఈక్వల్స్ టు 4. ఓకే. లేదు మ్యామ్, a is equals to 0, b is equals to 1. మీ ఇష్టం ఎలా అయినా సరే, ఈగైనా సరే ఇవైనా సరే, అప్ టు 5 ఎలిమెంట్స్ వరకు అంటమా. ఇప్పుడు ఈ పరంగా మనం 2, 4 తీసుకుంటే కనుక వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్ మా రిజల్ట్ ఏమని రావాలి మనకి ఇక్కడ? ఫస్ట్ 2 ప్రింట్ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ 4 ప్రింట్ అవ్వాలి, దాని తర్వాత రిజల్ట్ రావాలి. రిజల్ట్ ఎలా వస్తుంది? 2 + 4 యాడ్ చేస్తేనే రిజల్ట్ వస్తుంది. సో 2 + 4 6 వస్తుంది. ఆఫ్టర్ దట్ యాడ్ 4 6 నా 4 6 10. ఆఫ్టర్ దట్ యాడ్ 6 10 16. ఆఫ్టర్ దట్ యాడ్ 16 10 + 16 ఎంతమా 26. 26. యాడ్ అగైన్ 16 26 ఎంతమా 40. 2 4 ఆల్రెడీ మనం ఇచ్చిన వేరియబుల్స్, మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ అప్ టు 5 అన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి కౌంట్ అవుతుంది. అప్ టు 5 నెంబర్స్ ప్రింట్ అయిందా? 1 2 3 4 5 నెంబర్స్ వరకు ప్రింట్ చేసి ఇచ్చింది. సో దిస్ విల్ బి ద వాల్యూస్. ఇలా మనకు అవుట్పుట్ రావాలి. సో దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ us. ఇలా రావాలి అంటే ఓకే, దిస్ ఇస్ ద రిజల్ట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఏలో ఉన్న వాల్యూ, బిలో ఉన్న వాల్యూ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ ప్రింట్ దోస్ ఏబి వాల్యూస్. ఓకే, system.out.println ఏ వాల్యూ ప్రింట్ చేయండి, system.out.println బి వాల్యూ ప్రింట్ చేసేసేయండి. సో ఒకే లైన్ లో రావాలి అంటే అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే 2 SOPs లేకుండా ప్రింట్ ఎల్ఎన్ కూడా వద్దు, ప్రింట్ అనే యూజ్ చేయండి. ఎందుకు మేడం ప్రింట్ అంటే ఒకే లైన్ లో వస్తుంది కదా. system.out.print నెక్స్ట్ లైన్ బై లైన్ ప్రింట్ చేయట్లేదు కదా. రిజల్ట్ ఇలానే రావాలి అంటే కనుక ప్రింట్ అని యూజ్ చేయండి అంటున్నాను. ఏ ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ఓకేనమ్మా స్పేస్ ఇచ్చి, ఒక స్పేస్ ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ఇచ్చి దెన్ బి ప్రింట్ చేయాలి అంటున్నాను. దెన్ యూ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్. ఎలా వస్తుంది? ఏలో ఎంత ఉంది వాల్యూ? 2 వస్తుంది, స్పేస్ వస్తుంది, దెన్ 4 వస్తుంది. ఇలా ప్రింట్ అయ్యింది అవుట్పుట్ మీకు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో లైక్ దిస్ యూ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్. ఆఫ్టర్ ప్రింటింగ్ దీస్ 2 వాల్యూస్, నౌ యూ వాంట్ టు యాడ్ దీస్ 2 వాల్యూస్. నౌ ఈ 2 వాల్యూస్ ని యాడ్ చేస్తే కదా రిజల్ట్ వస్తుంది మా. ఎస్ ప్లీజ్ మా. అప్ టు ఎన్ని నెంబర్స్ వరకు నాకు కావాలి? ఫిబొనాచి సిరీస్ అప్ టు 5 వరకు అన్నాను కాబట్టి లూప్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఫర్ int i ఈక్వల్స్ టు స్టార్టింగ్ విత్ 1, i is less than or equals to 5, less than or equals to 5 టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వాలి. i ప్లస్ అని అంటున్నాను. ఎస్ ప్లీజ్. నౌ టెల్ మీ, మనకు ఫస్ట్ ఏం కావాలి మా? యాడ్ అవ్వాలి. ఏ బి వాల్యూస్ ఫస్ట్ ఈ 2 ప్రీవియస్ వాల్యూస్ యాడ్ చేయాలి. మ్యామ్ సమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు a ప్లస్ b తీసుకోవాలి మ్యామ్. ఎస్ మీ ఇష్టం. ఒక సమ్ అనే వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను. సమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0 అని ఇనిషియలైజ్ చేసుకొని int sum equals to 0 అని ఇనిషియలైజ్ చేసుకుంటాను. లూప్ లో వెళ్ళి సమ్ ఈక్వల్స్ టు a ప్లస్ b అని అనిస్తాను. అంటే ఎందుకు a ప్లస్ b అన్నాను? ఈ 2 వాల్యూస్ ని ఫస్ట్ యాడ్ చేయాలి కదమ్మా. అందుకే యాడ్ చేసేసాము. యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒక వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ చేసుకున్నాము. ఆ వేరియబుల్ పేరు ఏం పెట్టాను? సమ్ అని పెట్టాను. మీ ఇష్టం, రిజల్ట్ అని పెడతారా, సమ్ అని పెడతారా, మీ ఇష్టం ఏమని పెట్టండి మా. నౌ యాడ్ చేసిన తర్వాత యాడ్ అయిన వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలి. సో ఇమ్మీడియట్లీ వాట్ ఐ విల్ డూ, ప్రింట్ చేసేస్తున్నాను. system.out. పక్కన ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి డిసైడ్ ఓన్లీ యూ వాంట్ టు ప్రింట్. సో ప్రింట్ అని యూజ్ చేయండి. ఎందులో ఉంది రిజల్ట్? మనకి ఇప్పుడు సమ్ అనే వేరియబుల్ ఉంది కాబట్టి సమ్ అని ప్రింట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ దాకా ఓకే. నౌ యూ గాట్ ద అవుట్పుట్ యాజ్ 2 + 4 ఎంతమా 6 అని ప్రింట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమవ్వాలి మా? ఇప్పుడు ఏ 2 వాల్యూస్ కన్సిడర్ చేయాలి? ఇప్పుడు మనకు 4 6 కన్సిడర్ చేయాలి. వాట్ మా? 4 6 కన్సిడర్ చేయాలి. మ్యామ్ అప్పుడు a is equals to b, b is equals to a అని తీసుకుంటే వాల్యూ స్వాప్ అవుతాయి కదా మ్యామ్. స్వాపింగ్ అవుతాయి. సో ఫస్ట్ ఏలో ఎంత ఉంది మా? 2 ఉంది. 2
2 దగ్గర ఏ ఉన్నింది. సో 4 దగ్గర ఏ వేరియబుల్ ఉన్నది, బి వేరియబుల్ ఉన్నింది. బి లో 4 ఉన్నింది అని. ఇప్పుడు 6 ఏ వేరియబుల్ ఉన్నది, సమ్ అనే వేరియబుల్ లో ఏముంది మా 6 ఉంది. సమ్ అనే వేరియబుల్ ఏముంది మా 6 ఉంది అంటున్నాను. కరెక్టేనా? నౌ ఐ వాంట్ గెట్ 10 నౌ. 10 ఎలా వస్తుంది? ఈ 4, 6 యాడ్ చేస్తే 10 వస్తుంది. అంటే ఏ వేరియబుల్స్ మనం యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు? ఏ వేరియబుల్స్ యాడ్ చేయాలి మా? బి అండ్ దెన్ సమ్ యాడ్ చేస్తే యు ఆర్ గెటింగ్ ద అవుట్పుట్ 10 నౌ. ఓకేనా? Now what you will do now? So that's why what I have done my here. Result A equals to B, B equals to result అని కూడా స్వాప్ అన్నా చెయ్యండి. ఓకే, ఏం చెప్తున్నాను మా? సమ్ వాల్యుబుల్ కూడా మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయాలి కదా. సో సమ్ లో ఎంత ఉంది, 6 ఉంది. సో నేనేం చేస్తున్నాను, స్వాపింగ్ వే కాకుండా ఇలా కూడా చేయొచ్చు కదమ్మా. ఏ వేరియబుల్స్ ఇప్పుడు మనం యాడ్ చేయాలంటున్నాను, 4, 6 యాడ్ చేయాలి కదా 10 రావాలి అంటే. ఈ 4 అనేది ఎందులో ఉంది, బి లో ఉంది. సో వాట్ యు విల్ డూ నౌ, బి, ఓకే, బి ప్లస్ ఏది యాడ్ చేయాలి, సమ్ యాడ్ చేయాలి. బి ప్లస్ సమ్ అని అంటున్నాను. ఇక్కడ బి ప్లస్ సమ్ అన్నాము. ఓకే, అండ్ దెన్ వచ్చిన సమ్ ని ఎందులో స్టోర్ చేస్తున్నారు, సమ్ అనే వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ చేస్తున్నాను. సమ్ లోనే స్టోర్ చేస్తున్నాను. అవుతుందా అలాగా? అలా అవుతుందమ్మా. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మళ్ళీ కన్సిడర్ ఏమవుతుంది మా, అప్పుడు డిఫరెంట్ అయిపోతుంది కదా. అవునా? సో ఇలా మనము చెయ్యలేము. సో ఏ బి ప్లస్ సమ్ చేస్తే అయిపోతుంది కదా మేడం అంటే ఎలా అవుతుంది మా? సమ్ లో ఇప్పుడు ఎలా అవుతుంది చూడండి, మీరే చూడండి. సమ్ ఈక్వల్స్ టు బి లో ఎంత ఉంది, 4 ఉంది. 4 ప్లస్ ఎంతమా, సమ్ లో 6 ఉంది. 4 ప్లస్ 6 ఎంతమా, 10 ఉంది. ఇప్పుడు సమ్ లో ఎంత ఉంది మా, 10 ఉంది. ఓకేనా? 10 అయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఐ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. సో కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది. కన్సిడర్ చేసి లోపలికి వస్తుంది మా, ఫర్ లూప్ లోపలికి వచ్చి మళ్ళీ సమ్ ఈక్వల్స్ టు అని అంటున్నాం కదా, సమ్ ఈక్వల్స్ టు అని అంటున్నాము. ఓకే, సో లేదు మేడం ఈ సమ్ ఈక్వల్స్ టు నేను బయట పెట్టుకుంటాను మేడం అంటే ఓకే, మీరు బయట పెట్టుకోండి. ఒకసారి అవుతుంది కదమ్మా అడిషన్, ఫస్ట్ 2 వాల్యూస్ ఒకసారి అవుతుంది కదా అని చెప్పి మీరు బయట పెట్టారు. బయట పెట్టి కూడా మీరు ఏం చేస్తున్నారు, సమ్ ప్రింట్ చేసేస్తారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఐ అనేది 2 అవుతుంది. 2 కన్సిడర్ చేసి మళ్ళీ ఏమవుతుంది, సమ్ ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు సమ్ లో ఎంత ఉంది మా, 10 ఉంది. 10 ప్రింట్ అయిపోయింది అనుకోండి, 10 ప్రింట్ అయిపోయింది అనుకుంటున్నాం. నా మళ్ళీ ఏమవుతుంది మా, సమ్ ఈక్వల్స్ టు బి ప్లస్ సమ్ అనే అంటున్నాం. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, బిలో ఎంత ఉంది వాల్యూ, ఇప్పుడు 10 వచ్చేసింది. 10 ప్రింట్ అయిపోయింది. కానీ ఈ బిలో ఏముంది వాల్యూ, మళ్ళీ 4 ఉంది. సమ్ లో ఎంత ఉంది వాల్యూ, ఇప్పుడు 10 ఉంది. 4 ప్లస్ 10 కన్సిడర్ అవుతుంది. అయింది సమ్, బి వాల్యూ చేంజ్ అయిందా, కాదు కదా. 16 రావాలండి. ఈ 6 ప్లస్ 10 అవునామా. సో దట్స్ వై వాల్యూ చేంజ్ అవుతుందా, చేంజ్ అవ్వట్లేదు. కాన్స్టెంట్ గా బి వాల్యూ 4 ఉంటుంది. దెన్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ నీడ్ టు యాడ్ విత్ 4 ఓన్లీనా. సో ప్రీవియస్ వాల్యూ అది 4 ఉంటుందా, కాదు కదా, చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ విత్ దిస్ ఫార్ములా. సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ మీన్స్, ఈ సమ్ అనే లాజిక్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పెట్టేసి ఇలా చేస్తే కనుక కుదరదు. వాట్ యూ నీడ్ టు డూ మీన్స్, ఎస్ ప్లీజ్, ఫస్ట్ టైం మనకి ఏమొచ్చింది మా అవుట్పుట్, ఇక్కడ 2 + 4 6 వచ్చింది. ఓకే, ఫస్ట్ నుంచి వస్తున్నాను. ఇక్కడ సమ్ ని మీరు ప్రింట్ చేసేసిన తర్వాత 2 + 4, ఓకే, సమ్ ని ప్రింట్ చేసేసిన తర్వాత 6 అని మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఏబి ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కదమ్మా, చేంజ్ చెయ్యాలి. ఏబి ప్లేసెస్ ఒక ఏబి, ఏ అండ్ బి వేరియబుల్స్ యొక్క ప్లేసెస్ ని, పొజిషన్స్ ని చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, ఏ అనేది ఇప్పుడు 2 దగ్గర రాకూడదు. ఓకే, బి అనేది 6 దగ్గరికి రావాలి. ఏ అనేది 4 దగ్గరికి రావాలి. ఇప్పుడు మనము ప్లేసెస్ ని చేంజ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ హియర్, యూ నీడ్ టు మూవ్ ద ఏ వేరియబుల్ టు 4 అండ్ దెన్ బి వేరియబుల్ టు 6. ఆఫ్టర్ దట్ యూ ఫైండ్ ద సమ్ నౌ. మళ్ళీ సమ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమొస్తుంది, 4 + 6 అని వస్తుంది. Ma'am, swapping like A is equals to B, B is equals to sum. అదేమా,
సో అదే అంటున్నాను, స్వాప్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఎలా స్వాప్ చేయాలంటే, ఎస్ ప్లీజ్, ఎలా స్వాప్ చేయాలి మా? B లో ఉన్న వాల్యూ ఏం చేయాలి మా? A లో ఎంత ఉంది వాల్యూ? 2 ఉంది, B లో 4 ఉంది. ఈ 4 ప్లేస్ దగ్గరికి A అనేది వెళ్ళాలి. 4 వాల్యూ ఎక్కడుందో అక్కడికి A ని మనం పంపించాలి. అంటే 4 అనే వాల్యూని మీరు తీసుకొని వెళ్ళి A లోకి ప్లేస్ చేయాలి అంటున్నాను. సో ఎలా ప్లేస్ చేస్తాము? A ఈక్వల్స్ టు B అంటేనే అప్పుడు A లోకి ఏమొస్తుంది మా? A ఈక్వల్స్ టు 4 వచ్చేస్తుంది. A అనేది ఇప్పుడు 2 ఉండకూడదు. So to make your A to point to the 4 variable, you have to assign the B value to the A now. Then what happens? A equals to 4 అవుతుంది. A equals to now how much now? B value తీసుకొని A కి అసైన్ చేసేస్తాను. A లో ఎంత ఉంటుంది ఇప్పుడు? 4 ఉంటుంది. Now what you need to do now? Now B లోకి ఏ వాల్యూ రావాలి? సమ్ అనే వాల్యూ రావాలి. So B equals to what I have taken ma? B ఈక్వల్స్ టు సమ్ అని మెన్షన్ చేస్తే కనుక అప్పుడు ఏమవుతుంది మా? సమ్ లో ఎంత ఉంది వాల్యూ? 6 ఉంది కదమ్మా. ఆ 6 వాల్యూ B లోకి అసైన్ చేస్తున్నారు. నౌ B ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్? 6. నౌ B ఈస్ పాయింటింగ్ టు ద రిజల్ట్ కదమ్మా సమ్ లోకి. లైక్ దిస్ యూ కెన్ హ్యావ్ టు డూ. సమ్ అనే వాల్యూ B కి అసైన్ చేయండి, B లో ఉన్న వాల్యూ A కి అసైన్ చేయండి. దెన్ నౌ కన్సిడర్ చేయండి. ఇప్పుడు I అనేది ఇప్పుడు 2 అవుతుంది. సెకండ్ టైం ఇటరేషన్ లో I ఈక్వల్స్ టు 2 అవుతుంది. ఓకే, 2 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 5. కండిషన్ ట్రూనే కదా. యూ విల్ గెట్ ఇన్సైడ్ ద ఫర్ లూప్. నౌ సమ్ యాడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు సమ్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్ మా? ఇప్పుడు A లో ఎంత వచ్చేసింది వాల్యూ? 4 వచ్చేసింది. సో 4 ప్లస్ B లో ఎంత ఉంది మా వాల్యూ? సమ్ వాల్యూ మనము B కి అసైన్ చేసేసాం కాబట్టి 6. ఓకే, సో సమ్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్ మా? 10 అవుతుంది. సో అదే ఇక్కడ ప్రింట్ చేసేస్తాం. సిస్టమ్ డాట్ ప్రింట్ సమ్ అన్నాం కాబట్టి 10 అని వస్తుంది. నా సమ్ లో ఏంటుంది మా? 10 ఉంటుంది. నా ఇప్పుడు ఏమవుతున్నాము? అసైన్ చేస్తున్నాం. B లో ఉన్న వాల్యూ A కి అసైన్ చేస్తున్నాను. సో B లో ఎంత ఉంటుంది మా వాల్యూ ఇప్పుడు? నా వాట్ ఈస్ ద B వాల్యూ నా? ఎస్ ప్లీజ్. సో B వాల్యూ ఎంత? ఇక్కడ ఏమన్నాము? 6 అన్నాం కదమ్మా. సో B లో ఎంత ఉంది వాల్యూ? 6 ఉంది కదా. ఆ 6 A కి అసైన్ చేసేస్తాను. ఓకే, నౌ సమ్ లో ఎంత ఉంది వాల్యూ? 10. ఆ 10 తీసుకుని వెళ్ళి B కి అసైన్ చేసేస్తాను. B ఈక్వల్స్ టు 10 అయిపోయింది. నౌ అగైన్ I ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. I విల్ బి 3. ఓకే, 3 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 5. కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి యూ విల్ గెట్ ఇన్సైడ్ ద ఫర్ లూప్. నౌ సమ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత అయింది మా? A ప్లస్ B అన్నాం. సో A ప్లస్ B ఎంతమా? 6 ప్లస్ 10. So you will be adding 6 plus 10. How much man now sum? Sum equals to 16. ఆ సమ్ ని ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నారు 16 అని. Now again B లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత ఉంది? B లో ఎంత ఉంది వాల్యూ? 10 ఉంది. ఆ 10 తీసుకొని మీరు ఏం చేస్తున్నారు? A కి అసైన్ చేస్తున్నారు. నా సమ్ లో ఎంత ఉంది మా వాల్యూ? 16 ఉంది. ఆ 16 వాల్యూ B కి అసైన్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ I ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది 4. ఓకే, 4 is less than or equals to 5. ట్రూ కాబట్టి సమ్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్ మా వాల్యూ? 10. 10 ప్లస్ ఎంతమా? 10 ప్లస్ 16. నౌ 26. యు ఆర్ ప్రింటింగ్ దట్ వాల్యూ ఓన్లీ 26 అని. నౌ అగైన్ ఏ లోకి సమ్ వాల్యూ A వాల్యూ 6 అవుతుంది కదమ్మా. సమ్ వాల్యూ 10 అవుతుంది. 16. ఏ వాల్యూ 16 వస్తుంది. B వాల్యూ 26 అవుతుంది. నౌ అగైన్ I ఇంక్రిమెంట్ బిఫోర్ అవును బిఫోర్ A వాల్యూస్ ఈక్వల్స్ టు 6 అవుతుంది. B వాల్యూ 10 అవుతుంది కదా మ్యామ్. అవునవును. సో ఇది ఈ కండిషన్ కూడా ట్రూనే కాబట్టి A ప్లస్ B అంటే 16 ప్లస్ 26. 16 ప్లస్ 26 అవుతుంది. సో 16 ప్లస్ 26 హౌ మచ్ మన? 12 2 3 4 42 నా? 2. సో అదే ఆ 42 మీరు ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్. అగైన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ నౌ? ఏ లోకి B వాల్యూ ఎంత ఉంది? 26. అండ్ B లోకి ఎంత ఉంది? సమ్ వాల్యూ ఎంత? 42. ఓకే, ఇంటర్చేంజ్ అయిపోయిన వాల్యూస్. ఇప్పుడు B లో ఉన్న వాల్యూ A కి, సమ్ లో ఉన్న వాల్యూ B కి అసైన్ చేసేస్తాం. నౌ I ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. I 6 టైం అయింది. సో 6th టైం వరకు మనకు అవసరం లేదు కదా. 5 టైమ్స్ వరకే మనం ప్రింట్ చేయమన్నాము. ఇక్కడ కండిషన్ ఏమవుతుంది? ఫాల్స్ అయిపోతుంది. నౌ ఇట్ వోంట్ ప్రింట్ ద సమ్, ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద ఫర్ లూప్. And it will give you the result. That is the final result. Okay. So like this we have written here the same thing.
ఏ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశానంటే 0 నుంచి స్టార్ట్ చేశాను, B1 నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ దోస్ A plus B values. 0, 1 ప్రింట్ అయిపోతాయి. బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రీవియస్ 2 values you are getting the result here. యాడ్ చేసుకుంటే రిజల్ట్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద లాజిక్ ఫర్ ఫిబొనాచి సిరీస్. ఫిబొనాచి సిరీస్ అంటే యాడింగ్ ఫస్ట్ 2 previous and getting the result. That is the previous value. That is the Fibonacci series. ఓకే, ఇక్కడ రిజల్ట్ అని పేరు పెట్టుకున్నాను, మీరేం పెడుతున్నారు? సమ్ అని పెట్టారు అంతే. ఓకే, ప్రింట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక స్పేస్ ఇచ్చి ప్రింట్ చేస్తున్నాను సమ్ వాల్యూ. ఓకేనా, నెక్స్ట్ A ఈక్వల్స్ టు B, B ఈక్వల్స్ టు సమ్ అన్నాం కాబట్టి A ఈక్వల్స్ టు B, B ఈక్వల్స్ టు సమ్, A ఈక్వల్స్ టు B, B ఈక్వల్స్ టు రిజల్ట్ అని అన్నాను అంతే. ఓకేనా, నౌ రన్ దిస్ వన్. సో 0, 1 ఎన్ని టైమ్స్ అన్నాను? 10 టైమ్స్ అన్నాను. సో షార్ట్ గా ఇద్దాము, 5 టైమ్స్ వరకు ఇద్దాం. ఈక్వల్ టు 5 ఫిఫ్త్ టైం కూడా మాకు కావాలి కాబట్టి ఈక్వల్ టు 5 వరకు ఇస్తున్నాను. సో రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. సో వెన్ యూ రన్ దిస్ వన్ 0, 1 యాడ్ చేస్తే 1 వస్తుంది రిజల్ట్. నెక్స్ట్ 1 and 2 యాడ్ చేస్తే 2 వస్తుంది రిజల్ట్. 1 and 2 యాడ్ చేస్తే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రింట్ కంపల్సరీ రాయాలా మ్యామ్? ఓకే, AB వాల్యూస్ ప్రింట్ అవ్వడానికి. అవును. సో ఫస్ట్ 2 వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయాలి కదా, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రింట్ అయిపోయింది. ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ఈ 2 వేరియబుల్స్ ని వాల్యూస్ ని కన్సిడర్ చేసి యాడ్ ఆన్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. సో హియర్ అప్ టు 5 టైమ్స్ ఇట్ ప్రింటెడ్. ఇవి ఆల్రెడీ మనం ప్రింట్ చేసేసినవే, స్టార్టింగ్ లోనే AB వాల్యూస్ ప్రింట్ చేసినవే. అక్కడ నుంచి కాకుండా 5 టైమ్స్ వరకు ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్. 1, 2, 3, 5, 8. అప్ టు 10 కావాలి మేడం అంటే మెన్షన్ చేయండి. అప్ టు 10 వరకు కూడా తీస్తుంది, మీ ఇష్టం. సో అప్ టు 10 అంటున్నాను. 10. సో 10 టైమ్స్ 10 వాల్యూస్ వరకు కన్సిడర్ చేసి ఇస్తుంది. ఇట్ ఈస్ గివెన్ రైట్. ఈ 0, 1 కన్సిడర్ చేయొద్దు. ఇక్కడ నుంచి కౌంట్ చేయండి 10 టైమ్స్. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. అప్ టు 10 నెంబర్స్ వరకు మనకు ఫిబొనాచి సిరీస్ రిజల్ట్ ఇచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఫిబొనాచి సిరీస్. ఎనీ డౌట్ హియర్ నో? So this is what a normal for loop. Okay na? Yes please. Sureka, Sirisha, Bhargavi, Chaitanya, Suma, Anand Sai, Pavan Kalyan. Nested for loop. Nested for loop is also very important please. Okay na? Nested for loop tomorrow refer చేద్దాము. So ఇప్పుడు discussions na programs practice చేయండి. Okay na? We'll go slowly only, no problem in that. So find it up to that up. So no. Okay na? Yes please. నోటాలు ఏమని మెన్షన్ చేశాను? 2, 4 నుంచి స్టార్ట్ చేశాం. ఓకే, 2, 4 అని ఇచ్చాం. అక్కడ నుంచి కూడా తను రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది. నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్. సి హియర్ స్టార్టింగ్ 2 వాల్యూస్ మీరు ఇన్సర్ట్ చేయండి. ఆ 2 వాల్యూస్ తో మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ అని వస్తుంది. ఫస్ట్ 2, 4 యాడ్ చేస్తే 6, మళ్ళీ 4, 6 యాడ్ చేస్తే 10, 6, 10 యాడ్ చేస్తే 16, 10, 16 యాడ్ చేస్తే 26, 16, 26 యాడ్ చేస్తే 42. లైక్ దిస్ వీఆర్ గెటింగ్ ద అవుట్పుట్ అప్ టు 10 numbers. Okay, Fibonacci series up to the given number. Yes, fine, right, ma?